الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات مکرم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، آپ کے فضائل و کمالات آپ نے سماعت فرمائے. آج مزید اس عنوان کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَسَيُجَنَّبُهَا، اور عنقریب جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا. کون؟ فرمایا الاتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار. مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں ابو بکر صدیق کو جنتی قرار دی. اور صدیق اکبر ایسے جنتی ہے جنہیں قرآن نے جنتی کہا، زبان رسالت نے جنتی کہا. پھر فرمایا اور آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا، قرآن نے ابو بکر صدیق کو اتقا کہا، سب سے بڑا متقی کہا، سب سے بڑا پرہیزگار کہا. اور آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ کو دودھ پیش کیا، آپ نے اسے پی لیا. غلام نے عرض کی حضور، پہلے جب بھی میں کوئی چیز پیش کرتا تو آپ اس کے بارے میں دریافت فرماتے، لیکن آج اس دودھ کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں پوچھا. فرمایا بتاؤ یہ دودھ کیسا ہے اور کہاں سے لایا؟ غلام نے عرض کی کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں منتر پڑھ کے دم کرتا تھا، جھاڑ پھونک کرتا تھا. تو ایک بیمار میرے پاس آیا، میں نے اس پر منتر پڑھ کے پھونکا تھا، جس کے بدلے میں آج اس نے یہ دودھ دیا. یہ سن کر صدیق اکبر نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور سارا دودھ اگل دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، جس پر میں قادر تھا وہ کر دیا تھا، اور جو کچھ رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے. یہ آپ کے تقوی کا عالم ہے. قرآن نے ایک اور شان بیان کی، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ ستھرا ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. جب مسلمان ہوئے تو گھر میں جو کچھ جمع پونجی تھی 40,000 درہم اٹھائے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دی. ہجرت کی رات گھر میں 17,000 درہم تھے، وہ بھی سرکار کی خدمت میں پیش کر دیے. غزوہ تبوک کا موقع آیا تو آقا کریم نے فرمایا
کہ تبوک کے لیے مال اکٹھا کرو، اللہ کی راہ میں مال پیش کرو۔ صحابہ کرام نے حسب معمول مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی نے 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان پیش کیا، 10,000 دینار پیش کیے۔ اس کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ پیش کر دیے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی مال تھا، میں نے سوچا ابو بکر ہر دفعہ ان معاملات میں سبقت لے جاتا، نمبر لے جاتے ہیں، آج میں زیادہ سے زیادہ مال پیش کر کے سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ گھر گئے، سارا مال اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا اور دوسرا حصہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار نے پوچھا کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی یا نبی اللہ، گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ اب اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر اس طرح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے جس پر ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ بس محبوب کا یہ کہنا تھا کہ گویا عاشق صادق کا دل عشق و محبت کی مہک سے جھوم اٹھا۔ وہ فوراً ہی سمجھ گئے بات کچھ اور ہے، کیونکہ محبوب جانتے ہیں کہ عاشق صادق نے تو اس وقت بھی اپنی جان، مال، آل اولاد سب کچھ قربان کر دیا تھا جب مکے میں حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، جب سب لوگ جان کے دشمن بن گئے تھے۔ اور یہ تو وہ عاشق صادق تھے جنہوں نے کبھی اپنے مال کو اپنا سمجھا ہی نہیں، بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا اسے محبوب کی عطا سمجھتے تھے۔ فوراً سمجھ گئے کہ محبوب کی چاہت کچھ اور ہے۔ غالباً محبوب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے عاشق، میں تو تیرے عشق کو جانتا ہوں، لیکن آج تو دنیا کو بتا دے عشق کسے کہتے ہیں۔ محبت بھرے لہجے میں عرض کیا ابقیت لکم اللہ ورسولہ، یعنی یا رسول اللہ، میں اپنا سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت فاروق اعظم حیران رہ گئے اور کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپ دیکھیے وہ کون سا موقع ہے۔ صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کر دیا، گھر میں سوئی تک نہیں چھوڑا، لباس تک نہیں چھوڑا، جو قمیص پہنی تھی وہ بھی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی، ٹاٹ کا لباس پہنا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اتنے میں جبریل امین ویسا ہی لباس زیب تن کیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر، جیسا ابو بکر صدیق نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ سرکار نے حیران ہو کر استفسار فرمایا، پوچھا اے جبرائیل یہ کیا پہنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آج تمام فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ جیسا میرے یار، میرے محبوب کے یار ابو بکر نے لباس پہنا ہے ویسا تم بھی لباس پہنا۔ اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جب تک ابو بکر کے وجود پر یہ لباس رہے تم بھی یہ لباس پہنو، تاکہ میں دنیا کو بتا دوں کہ ساری کائنات
मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करती है और आसमान के फरिश्ते अबू बकर की सुन्नत पर अमल करते हैं। जिब्राइल ने अर्ज की, या नबी अल्लाह, अल्लाह ताला सिद्दीक को सलाम इरशाद फरमाता है और अल्लाह फरमाता है कि सिद्दीक से पूछिए कि इस हाल में अपने रब से राजी है या नहीं। ये पैगाम मोहब्बत सुनते ही अबू बकर सिद्दीक वजद में आ गए, रिक्कत तारी हो गई और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं भला अपने रब से कैसे नाखुश हो सकता हूँ। फिर 3 बार फरमाया कि मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। अब इस आयत करीमा का शान नुज़ुल क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत अबू बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। उमैया उन्हें सख्त धूप में मक्का से बाहर ले जाता, दहकती हुई रेत पर चीत लेटा कर सीने पर वजनी पत्थर रख देता और कहता कि मोहम्मद के दीन का इनकार कर दो, हमारे खुदाओं की इबादत करो वरना यूं ही मर जाओ। हजरत बिलाल एक ही जवाब देते, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरे जहां हजरत बिलाल को सताया जा रहा था, जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। तो आपने उमैया से फरमाया कि माना कि बिलाल तेरा गुलाम है, तूने खरीदा है, लेकिन जुल्म क्यों करता? इस मिस्किन को सताते हुए तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? कब तक जुल्म करता रहेगा? तो उमैया ने कहा कि अगर तुम्हें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो अपने गुलाम निस्तास के बदले में बिलाल को खरीद लो, बिलाल को आजाद करा लो। निस्तास ही अबू बकर सिद्दीक का गुलाम था और बड़ा अमीर गुलाम था, दिरहम और दीनार उसके पास था। ये खुद गुलाम था लेकिन आगे उसके भी गुलाम था। तो उमैया जानता था कि गुलाम चाहे जितना भी अमीर हो, ये खुद भी गुलाम है अपने आका का और जो कुछ उसके पास है वो भी उसके मालिक का है। उमैया जानता था कि बिलाल के बदले में निस्तास आ गया तो बड़ा माल हाथ आएगा। अब अबू बकर सिद्दीक घर गए, अपने गुलाम को बुलाया, वो काफिर था, उससे फरमाया कि तू कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ये दिरहम भी तेरे हैं, ये माल भी तेरा है, ये गुलाम भी तेरे हैं। लेकिन वो बदबख्त था, उसके नसीब में ईमान नहीं था। अब अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम को लिया और 5 ओकिया सोना, जो आज के दौर में 35 तोला बनता है, देकर हजरत बिलाल को आजाद करवाया। सिद्दीक अकबर ने भारी कीमत देकर जब बिलाल को आजाद करवाया, अब लोगों में चेमे गोइया होने लगी। लोग कहने लगे कि शायद बिलाल का अबू बकर पर कोई एहसान रहा होगा जिसका बदला अबू बकर ने चुकाया है। तरह तरह की जब बातें होने लगी मक्का के बाजार में, जब तरह तरह की बातें होने लगी, इस तरह की बातें होने लगी कि बिलाल का शायद अबू बकर पर एहसान रहा होगा जिसका अबू बकर ने बदला चुकाया है। अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल कर दिया, फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन रहमतिन तुज़्ज़ा, कि अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं कि जिसका बदला देता, बल्कि अबू बकर ने अपने रब को राजी करने के लिए बिलाल को आजाद करवाया। किसकी? ये सिर्फ अबू बकर सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहता है। वला सौफ यरदा, और करीब अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मोहतरम हजरात, हिजरत ये अबू बकर सिद्दीक के लिए ऐसे है जैसे मेरे आका के लिए मेराज। वाकया हिजरत कभी मुकम्मल या तफसील के साथ बयान नहीं किया, इंशाअल्लाह इसमें बड़े अहम नुक्ते ईमान अफरोज वाकयात है और अगर आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे तो आपको ज़ौक़ भी हासिल होगा, ईमान की हलावत भी नसीब होगी और इश्क़ रसूल का जज्बा भी पैदा होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 2 मकामात पर
वाक़या हिजरत को बयान फरमाया। सूरह अनफाल में फरमाया वइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू, और ए महबूब उस वक्त को याद करो जब काफिर आपके खिलाफ खुफिया तदबीर कर रहे, प्लान कर रहे थे, मंसूबे बना रहे थे, साजिशें कर रहे थे। लियुस्बितू का, कि आपको कैद कर दे, औ यक़्तुलू का, या आपको शहीद कर दे, औ युखरिजू का, या आपको शहर से निकाल दे। वयमकुरून, इधर ये साजिशें कर रहे थे। वयमकुरुल्लाह, और उधर अल्लाह ताला आपको बचाने की, उनके नापाक मंसूबों को नाकाम बनाने की खुफिया तदबीर फरमा रहा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हिजरत की इजाजत अता फरमा दी, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के और सिवाय मौला अली के, इन दोनों को इजाजत नहीं मिली, तो इधर काफिरों ने हुजूर के खिलाफ तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। चुनांचे दारुन नदवा, जो उनका पार्लियामेंट हाउस था जिसमें साजिशें होती थी, मीटिंग होती थी, दारुन नदवा में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ, बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें कुरैश के बड़े बड़े सरदार शामिल हुए। चुनांचे अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, अबू सुफियान, उमैया बिन खलफ, ये सब शामिल हुए। और शेख नजदी यानी शैतान ने इस इजलास की सदारत की, यानी उस मीटिंग का चीफ जस्टिस शैतान। अब मीटिंग शुरू हुई तो एक ने कहा कि मोहम्मद को हाथ पांव बांधकर कोठरी में बंद कर दिया जाए, न कुछ खाने को दिया जाए, न कुछ पीने को दिया जाए। तो शेख नजदी यानी शैतान ने कहा कि ये तजवीज नाकाबिल अमल है, ये हमें नाकामी से हमकिनार कर देगी, क्योंकि उस नबी का इरशाद है अभी तो इंद रब्बी युत्इमुनी व यस्कीनी, कि मैं रात अपने रब के पास गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है। तो जिसको रब खिलाए, जिसको रब पिलाए, भला वो तुम्हारे खाने पीने का मोहताज कैसे हो सकता है? लिहाजा तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। शैतान ने कहा इसलिए भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम जानते हो कि उस नबी के पसीने से, कस्तूरी से भरकर खुशबू आती है, तुम उसको कैद करोगे, कैद की वजह से पसीना आएगा, पसीने की खुशबू फैलेगी, तो उसका यार सिद्दीक आएगा, कैद से निकाल कर ले जाएगा। अल्लाह अकबर। लिहाजा ये तजवीज नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले अमल है। अब दूसरे ने कहा कि मोहम्मद को माज़अल्लाह खाली हाथ मक्का से निकाल दिया जाए, ये अकेला क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तो शेख नजदी यानी शैतान ने कहा कि इस तरह भी नाकामी तुम्हारा मुकद्दर होगी। लोगों ने पूछा वो कैसे? तो शैतान ने जवाब दिया कि तुम खुद इसको जादूगर कहते हैं, हालांकि दुनिया जानती है ये जादूगर नहीं, ये उसकी जबान से निकलने वाले अल्फाज है, जुमले है जो जादू का असर रखते हैं। अगर ये किसी कौम के पास चला गया, किसी कबीले के पास चला गया, तो उसकी जबान से निकलने वाले उसके चंद जुमले, चंद अल्फाज उस कबीले को अपनी जुल्फों का आसिर बनाने के लिए, अपना दीवाना बनाने के लिए काफी। अब तीसरा खड़ा हुआ, उसने ये मशवरा दिया कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी जिद्दी सरकश ऊँटनी पर बांधकर मक्का की गलियों में छोड़ दो, ये खुद ही दीवारों से रगड़ रगड़ के खत्म कर देगी। तो शेख नस्ती ने कहा कि ये तजवीज और मशवरा भी गलत है, इस तरह भी हम नाकाम हो गए, क्योंकि तुम्हारे सामने उस नबी ने ये चांद को इशारा किया, चांद दो टुकड़े होकर जमीन पर आ गया। तो जो नबी उंगली के इशारे से चांद को बुला सकता है, वो चांदार ऊँटनी को कहीं भी ले जा सकता है। आखिर अबू जहल बोला, जिसके बारे में मेरे आका ने ऐसे ही नहीं फरमाया था कि ये मेरी उम्मत का फिरौन है। अबू जहल कहने लगा कि हर खानदान का एक नौजवान आए, रात के अंधेरे में
दफअतन हमला कर दे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि किसने कत्ल किया है। और बनु हाशिम बैक वक्त तमाम कबीलों से, तमाम लोगों से लड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा खून बहा मांगेंगे। आखिर मीटिंग में यह तय हुआ कि आज रात तमाम कबीलों का एक एक नौजवान आए, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के घर का मुहासरा कर ले और सब बार की हमला कर दे और हुजूर को शहीद कर दे। उसी रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हिजरत का हुक्म दिया कि ऐ महबूब अपने यार सिद्दीक को लो और मक्का से हिजरत करके मदीने चले जाओ। अब सरकार ने मौला अली को बुलाया और फरमाया कि मेरे बिस्तर पर सोना है। अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया और फरमाया कि अली कोई तुम्हारा बाल भी बेटा नहीं कर सकता है, सुबह लोगों की अमानतें सौंप के तुम भी मदीने आ जाना। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले तो कुफार मुहासरा किए हुए हैं, घर को घेरे हुए हैं, नंगी तलवारें हाथों में है और उनकी आंखें खुली हुई है, लेकिन हुजूर उनके दरमियान से गुजर रहे हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हुए गुजर रहे थे। वो हैरान थे कि आवाज आ रही है, गुजर रहे हैं, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रही। वो हैरान थे कि आवाज आ रही है, जा रहे हैं, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहे। आज कई लोग एतराज करते हैं कि हुजूर हाजिर और नासिर है, वो नजर क्यों नहीं आते। अरे जब उनके बड़ों को नजर नहीं आए, उनके छोटों को क्या नजर आएंगे। क्योंकि नजर आते हैं वो अबू बकर को नजर आते हैं, नजर आते हैं फारूक आजम को नजर आते हैं, मौला अली को नजर आते हैं, नजर आते हैं अहले मोहब्बत को नजर आते हैं, नजर आते हैं आशिकों को नजर आते हैं। अबू जहल को नजर नहीं आते, अबू लहब को नजर नहीं आते, बद अकीदा लोगों को नजर नहीं आते, क्योंकि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। वो उम्मी लकबी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, वो जहल को महबूब दिखाई नहीं जाता। हजरत बायजीद गोस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे मुर्शिद को देख ले, मेरे पीर को देख ले, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग हराम कर दे। गौर से सुनिए क्या जुमला इरशाद फरमाया कि अगर कोई मेरे मुर्शिद को देख ले तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग हराम कर देगा। लोगों ने कहा कि ए बायजीद गोस्तामी, अबू जहल ने तो मोहम्मद को देखा, हुजूर को देखा था, और आप अपने मुर्शिद की बात करते हैं। तो फरमाया कि अबू जहल ने हुजूर को नहीं देखा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देखा था। अबू जहल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह के महबूब को नहीं देखा, अपने भतीजे को देखा था। अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लेता, अगर वो हुजूर को देख लेता, रहमतुल लिल आलमीन को देख लेता, तो कलमा पढ़ लेता। अल गरज अल मुख्तसर, मेरे आका अपने काशानाए अक़दस से निकले और अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ तशरीफ ले गए। सारा जहान, सारा जमाना, सारी दुनिया हर एक दरे मुस्तफा पे जाने की ख्वाहिश करता है, मगर कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर, ये हमारे आका सिद्दीक अकबर के दरवाजे की तरफ जा रहे। अभी हुजूर सोच रहे थे कि अबू बकर को कैसे बताया जाए, दरवाजा खटखटाऊं या आवाज दूं। उधर सिद्दीक ने खुद ही दरवाजा खोल कर अर्ज किया, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पूछा अबू बकर, तो आधी रात तक जाग रहा, सोया क्यों नहीं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं तो उसी दिन से जाग रहा हूँ जब मैंने आपसे हिजरत की इजाजत मांगी थी और आपने फरमाया था कि अभी इंतजार करो, हो सकता है हम दोनों इकट्ठे हिजरत करें। मैं तो उसी दिन से अपनी आंखें दरवाजे पर लगाए बैठा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब आपकी खुशबू आई है तो मैंने दरवाजा खोल दिया।
سرکار نے پوچھا کہ ذرا سوچ کر بتاؤ اب کیا ارادہ، کیونکہ تمہارے والدین بوڑھے ہیں، بچیاں جوان ہے، گھر میں کوئی دوسرا کمانے والا نہیں، ہو سکتا ہے جب کافروں کو پتا چلے کہ ابو بکر اپنے نبی کو لے کر گیا ہے تو تیرے گھر والوں پر سختی کرے، تیرے گھر والوں کو ستائے، جب لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے تو عرض کی حضور اپنا تو روز اثر سے یہی عقیدہ ہے کہ سر کٹے کنبہ مرے یا گھر لوٹے دامن احمد ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ الغرض میرے آقا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے جزاک اللہ، اور دونوں یا نبی اور صدیق مکہ سے نکلے اور سوئے طیبہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے نکلتے ہی ابو بکر نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، یہاں کے لوگ بڑے قیافہ شناس، بڑے کھوجی ماہر ہے، چالاک اور ہوشیار ہے، یہ پتھریلی زمین پر بھی قدموں کے نشان دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ ایک بندہ گیا ہے یا دو بندے گئے۔ سرکار نے فرمایا پھر کیا کیا؟ عرض کی یا نبی اللہ میں چاہتا ہوں کہ سفر دونوں کرتے رہے لیکن قدم ایک کے لگے۔ پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صدیق کے قدم زمین پر لگے اور آپ کے قدم صدیق کے کندھوں پر لگے۔ ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کو اٹھا لیا، کندھوں پر اٹھا لیا، ایک بات تو عرش نے بھی جھک کر سلامی پیش کی ہوگی، صدیق کی قسمت پہ ناز کیا ہوگا۔ اب ابو بکر مصطفیٰ کو اٹھا کر جا رہے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی دشمن نہ آ جائے، کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ آگے جا کے غار ثور آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ بہت پرانی غار ہے، آپ باہر تشریف رکھے، میں اندر غار کو صاف کر لوں۔ غار کو صاف کیا، تمام سوراخوں کو بند کیا، پھر آواز دی تو میرے آقا غار میں جلوہ گر ہو گئے۔ صدیق اکبر نے اپنی گود کو غار ثور میں مصطفیٰ کے لیے پھیلا دیا۔ حضور علیہ السلام صدیق کی گود میں جلوہ گر ہو گئے، آرام فرمانے لگے۔ اب صدیق اکبر اب دیکھیں دیدار مصطفیٰ میں محو ہے، حضور کا دیدار کر رہے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس وقت زمین و آسمان میں صرف صدیق اکبر کر رہے ہیں، کسی اور کو نصیب نہیں ہو رہی، صرف صدیق اکبر دیدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اور مشہور ہے کہ اسی غار میں ایک سانپ نے دشنا شروع کیا، اور آپ نے سنا ہوگا یہ کوئی معمولی سانپ نہیں بلکہ ایک عاشق رسول سانپ۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے، ایک سانپ آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے مکہ مکرمہ کا راستہ بتائیے۔ تو آپ نے حیران ہو کر فرمایا کہ اے سانپ تجھے مکہ مکرمہ سے کیا کام؟ تو سانپ نے گویا اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 600 سال سے میں حضور کی محبت دل میں لیے تڑپ رہا ہوں، ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں، اب محبت کا غلطہ ہو چکا ہوں، محبت عشق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سنا ہے کہ حضور مکہ مکرمہ کی وادی میں تشریف لائیں گے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، اور وہ اس سفر میں ایک پہاڑ کے اندر غار ثور میں قیام فرمائیں گے، غار ثور میں ٹھہریں گے۔ تو یقیناً میرا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے سے تو رہا، ان دونوں جگہوں پر میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں لوگوں کی آبادی ہے، انسانوں کی آبادی ہے، اس لیے محبوب سے ملنے کا اور زیارت کا دیدار کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں غار ثور میں پہنچ جاؤں اور وہاں حضور کی آمد کا انتظار کروں، اس لیے میں آپ سے مکہ مکرمہ کا راستہ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان 600 سال کا عرصہ ہے، زمانہ ہے، اتنے عرصے تک تو انتظار کرے گا۔ کہا کہ اگر سے عرصہ طویل ہے لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ آپ نے اسے راستہ بتایا، وہ سانپ شوق زیارت لے کر روانہ ہوا، غار ثور میں آیا اور اس نے غار میں پہنچ کر ایک دو نہیں 70 سوراخ کر دی۔
क्यों किए कि अगर एक सुरख से ज़ियारत ना सही, दूसरे से सही, दूसरे से ना हुई, तीसरे से होगी, इस तरह उसने सित्ते सुराख बना दिए, क्योंकि वो जानता था कि मेरे जैसा दीदार का तालिब है तो महबूब के साथ एक आशिक भी तो आ रहा है। अल्लाह अकबर। बहरहाल सिद्दीक़ अकबर ने सारे सुराख बंद कर दिए और एक सुराख पर अपनी एड़ी रख दी। अब सांप ने हर सुराख को चेक किया, हर सुराख पर आया कहीं से दीदार हो जाए, दूसरे पर आया कहीं से दीदार हो जाए, दीदार नहीं हुआ, चौथे पर हर सुराख पर आया लेकिन दीदार नहीं हुआ, एक सुराख पर आया। सिद्दीक़ अकबर की एड़ी देखी, पहले तो उसने अपना सर रगड़ा कि अपना पाँव हटा ले, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने पाँव नहीं हटाया तो मजबूरन उसने काटना शुरू किया। अब सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू निकले, आंसू जमीन पर नहीं गिरे, रुखे बद्दुआ यानी चेहरे मुस्तफा पर गिरे। मेरे आका ने बेदार होकर रोने का सबब पूछा, फरमाया अबू बकर कहीं घर वालों की याद तो नहीं आई, घर वालों ने तो नहीं सताया? अर्ज़ किया नबी अल्लाह वो तो पहले से ही आप पर कुर्बान है, अब रोने की वजह सांप का डसना है। मेरे आका ने अपना लुआब दहन सिद्दीक़ की एड़ी पर लगा दिया तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया। हजरत मोहतरम मैं वाक़या यहीं पे गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह इस वाक़या मेरा हिजरत को मज़ीद हम तफसील से आगे बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सिद्दीक़ अकबर का सदका अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।